अमृत देशों में धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सतगुरु जी की मेहर सदका आप जी जीवन के अमोलक सुआसां नूं महाराज जी की संगत विच बैठ के सफलियां कर रहे हो। पंथ वाली शमशेर बहादुर जोत स्वरूप धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह जी दे ज्योति जोत समान अस्थान तखत सचखंड श्री हजूर श्री अबचल नगर साहिब विखे आप जी दर्शन दीदार कर रहे हो। सच्चे पातशाह जी की संगत करके अपने जीवन का लाभ उठा रहे हो। महाराज जी के सजे हुए दरबार अंदर पवित्र बाणी की कथा का समा है। प्यार श्रद्धा नाल महाराज जी का अमृत उपदेश मन एकाग्र करके श्रवण करिए। सतगुरु जी के पावन चरणों का ध्यान करते हुए आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सलोक महला पहला। गरीब नवाज धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी महाराज हजूर आशा जी दी वार दा 8वां श्लोक सच्चे पातशाह जी महाराज बख्शिश कर रहे हैं। 7वें श्लोक विच महाराज सच्चे पातशाह जी ने हौमे दा स्वरूप विखाया सीगा। जदों शेख ब्रह्म ने पूछिया सी महाराज ये जीव जमदे मरदे क्यों है, ते फिर महाराज जी ने दसिया सी जीव दे जमण मरण दा मूल कारण हौमे है। फिर गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी नूं पूछिया सी सिखां ने महाराज आप कृपा करो महाराज इस हौमे दी निवृत्ति किवें होवे। फिर सतगुरां जी ने कहा सी कृपा करे जे अपनी तां गुरु का शब्द कमाहे। नानक कहे सुनो जनो इत संयम दुख जाए। इस संयम नाल इस साधन नाल हौमे दा दुख जा सकदा है। गुरु साहिब दी कृपा दे पात्र बनन लई ही आपां साध संगत जी गुरु साहिब दी संगत करीदी है। महाराज जी की आग्या का पालन करके हथां नाल सेवा करीदी है। फिर 10 नाहां की किरत करके दसवंध देईदा है। जदों सतगुरु जी की आग्या विच चलीए महाराज जी की फिर कृपा हुंदी है प्राणी ते जदों कृपा हो जाती है उसकी निशानी की है कि सानू किवें पता लगे कि मेरे ते कृपा हो गई है। महाराज दा शब्द मिठा लगन लग जाता है। ये कृपा दी निशानी है साध संगत जी। महाराज सच्चे पातशाह जी दी शब्द दी कमाई नाल वो फिर जीव हौमे दे दीर्घ रोग तो छुट जाते हैं। महाराज जी ने पौड़ी विच फिर उन्हां दे लखण दसे सी कि सेव कीती संतोखई। जिन्हां ने संतोख धारण करके सेवा कीती है महाराज ने उन्हां नूं अपना सच स्वरूप बुझा दिता है।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਬਸਣ कैसा है। महाराज ने क्या उन्नी दुनिया तोड़े बंधना, अन्न पानी थोड़ा खाया, तू बख्शीसी अगला नित देवै चढ़े सवाया। उन्होंने दुनिया नाल बंधन तोड़ दिते है। सच्चा वाहिगुरु दे प्यार दा बंधन एक बन लिया अपने मन दे अंदर। साची प्रीत हम तुम स्यों जोरी, तुम स्यों जोर अबर संग तोरी। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਬੰਧਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਿਹਾਲ ਹੋਏ। ਇਹ 7ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 8ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। शेख ब्रह्म ने महाराज जी तो पूछा, सच्चे पातशाह इस संसार दे अंदर जो रोजी दी कार चल रही है, महाराज ये सारी कार कौन चला रहा है? सब जियां दी संभाल किवें हो रही, आप कृपा करके दसो। फिर सच्चे पातशाह जी महाराज ने शेख ब्रह्म दे ताई ये साध संगत जी पाक पटन विच हजूर ने ਇਹ ਅਲਾਹੀ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋ ਪੱਟੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ, ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਭ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਡਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਿੰਗਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਦਾ ਸਿਦਕ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਬੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪਿੰਗਲਾ ਪੁਣਾ ਰਾਜੀ ਹੋਇਆ। ਕੋੜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੋੜ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਬੇਬਲ ਹੋਇਆ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਸ਼ਟ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜੂਰ ਇਹ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੇਖ ਦੁਨੀ ਚੰਦ, ਤੂੰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਬਰਾਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਦਕਾ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਦਮਾਦ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹੀ ਕੋੜੀ ਤੇ ਪਿੰਗਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਆਪ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਦਾ ਸਿਦਕ ਸੀ ਜਿਨ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਭ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਇਆ ਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਤਾਈ ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਜੂਰ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਉਪਾਇਆ ਜਗ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਕੈ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭ ਨਾਹ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਧੁਰਾ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਇਹ ਪੰਕਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ, ਫਿਰ ਬ੍ਰਿਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਬ੍ਰਿਖਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ, ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਵਸਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ। ਤਟਾਂ ਮੇਘਾਂ ਖੇਤਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤਲਾਬਾਂ ਦੇ ਤੱਟ ਭਾਵ ਕੰਢੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਘ ਜਿਹੜੇ ਬੱਦਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਵੇਖੋ ਬਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ
ਪਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਟਿੱਡੀਆਂ ਆਦਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਬਨਸਪਤੀ ਹੀ ਲਾ ਲਓ, ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ, ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜੇ ਚੰਗੇ ਜੀਵ ਜੀਵਾਣੂ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਤੇ ਹੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਜੀਵਾਣੂ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘਟਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕ੍ਰਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਹਨ ਤੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀ ਆਦਿਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਖੁਦ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਗੂੰਦ ਆਦਿਕ ਕੋਈ ਫਲ ਆਦਿਕ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ, ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਸਦੇ ਆ ਤੇ ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਛਕਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਰੇਣ ਆਦਿਕ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਈ ਚਿਰਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਏ। ਤਟਾਂ ਮੇਘਾਂ ਖੇਤਾਂ, ਤਲਾਬਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਤਟਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਖੁਸ਼ਕੀ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੇਘਾਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਹੈ ਬਨਸਪਤੀ ਆਦਿਕ, ਦੀਪਾ ਲੋਵਾ ਮੰਡਲਾ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 7 ਦੀਪ ਮੰਨੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਵਿੱਚ ਟਾਪੂ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦੀਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਟਾਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਹਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 3 ਲੋਕ ਮੰਨੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਲੋਕ ਹੈ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾਲ ਲੋਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 14 ਲੋਕ ਵੀ ਕਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 7 ਪਤਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, 7 ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਇਉਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਪਾਂ ਲੋਹਾਂ ਤੇ ਮੰਡਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 40,000 ਕੋਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਡਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਭਾਵ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਸਮਝਣਾ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵਸਦੇ ਹਨ ਜੀਵ, ਖੰਡਾ ਵਰ ਖੰਡਾ, ਤੇ ਖੰਡ ਜਿਹੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹਨ ਧਰਤੀ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ 9 ਖੰਡ ਮੰਨੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਵਰਤ ਖੰਡ, ਭਰਤ ਖੰਡ, ਤੇ ਖੰਡਾ ਵਰ ਭੰਡਾ। ਹਾਂ, ਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਜੋ ਵੱਡਾ ਭਾਂਡਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਹੜਾ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮੰਡ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਸਮ ਹੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਜਨਤਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿੰਨੇ ਦੀਪ ਹੈ, ਜੰਬੂ ਦੀਪ ਆਦਿਕ, ਜਿੰਨੇ ਟਾਪੂ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉੱਪਰਲੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਜਾਂ ਪਤਾਲ ਲੋਕ ਦੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਡਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਗੋਲਾਕਾਰ, ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਵਰ ਭੰਡਾ, ਵਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਭਾਂਡਾ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਹੈ। ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਉਤਭੁਜਾਂ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ,
ਅੰਡਜ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਆਂਡਿਆਂ ਤੋਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਰਜ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਆਦਿਕ ਜਨਮਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਤਪਜਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਨਸਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਤਪਜ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਖਾਣੀ ਸੇਤ ਜਾਹ, ਤੇ ਸੇਤਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੁੜ ਕੇ ਨੂੰ ਪਸੀਨੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ, ਇਹ ਚਾਰੇ ਖਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਮਿਤ ਜਾਣਾ ਨਾਨਕਾ, ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ, ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ। ਸਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ, ਮੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਪਰਬਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਤਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿੱਚ ਉਪਾਏ ਸਾਇਰਾ ਤਿਨਾ ਪਿਰੋਜੀ ਦੇ, ਉਥੈ ਹਟ ਨ ਚੱਲਈ ਨਾ ਕੋ ਕਿਰਸ ਕਰੇ, ਸੌਦਾ ਮੂਲ ਨਾ ਹੋਵਈ ਨਾ ਕੋ ਲੈ ਨ ਦੇ, ਜੀਆਂ ਕਾ ਆਹਾਰ ਜੀ ਖਾਣਾ ਇਹੋ ਕਰੇ। ਵੇਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਮੌਜ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰਾਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਮੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਹੈ, ਪਰਬਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਪੜੋ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਫਿਰ, ਸੋ ਮਿਤ ਜਾਣਾ ਨਾਨਕਾ, ਸੋ ਮਿਤ ਜਾਣਾ ਨਾਨਕਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਦੀ ਮਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਭ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਕ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਉੱਥੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂੰਜ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੁੰਮੀ ਜਲ ਮਾਹੇ ਤਨ ਤਿਸ ਬਾਹਰ, ਪੰਖ ਖੀਰ ਤਿਨ ਨਾਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਖੰਭ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਅਸਥਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਵੇ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਮਿਤ ਜਾਣੈ ਨਾਨਕਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਮਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਵਾਕ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਸਭ ਕੀ ਸੁਧ ਲੇਤ ਕਰਤਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਕਰਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਹ ਬਣੀ ਪਛਾਤ ਹੈ ਪੂਰਬ ਬਨਾ ਆਹਾਰ। ਦੇਹ ਪਹਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਅਸਥਣਾ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਹ ਬਣੀ ਪਛਾਤ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਦੇਹ, ਜਨਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਬਨਾ ਆਹਾਰ, ਆਹਾਰ ਜੀਵ ਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੋ ਮਿਤ ਜਾਣ ਨਾਨਕਾ। ਆਪਣੀ ਮਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ ਕਿਵੇਂ ਸਰਾਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰ ਪਰਬਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸੰਭਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੇਖ ਲੋ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਸੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਹ ਕਾਰ, ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਦਿਉ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਬਈ ਤੂੰ ਦੇ ਲੈ ਰੋਜੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸੂਰ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਦ ਕਰਮੀ ਜਿਹੜਾ ਕਬਰ ਚੋਂ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਮੰਦ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਲਵਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਅੱਜ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਰੋਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮੰਦ ਕਰਮੀ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਸੂਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੇਖੋ ਗੰਦਗੀ ਖਾਣੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮੰਦ ਕਰਮੀ ਸੀ।
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੂਸਿਆ ਤੈਨੂੰ ਰੋਜੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਦੇ ਕਰਮ ਵੇਖਦੇ ਆ ਪਰ ਰੋਜੀ ਦੇਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਾ ਅਤ ਢੀਠ ਕਰਮ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅਟ ਢੀਠਤਾਈ ਵਾਲਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜੀ ਦੇਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਹੈ। ਅਕਿਰਤ ਕਣਾ ਹਰ ਪਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਖਸ਼ਿੰਦ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਹਨ, ਸਦਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਐ। ਮੂਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਆਪਣੀ ਟੋਪੀ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖੋ ਇਹ ਕੀੜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਗਹੁ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਪਦਾਰਥ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅੱਲਾ ਹੀ ਸਭ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪਰਬਤ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਖੁਸ਼ਕੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤਲਾਬਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂ ਨੇ, ਪੁਰਖ ਨੇ, ਬਿਰਖ ਨੇ, ਚਾਰੇ ਖਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ। ਸਾਰਾ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰ ਪਰਬਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਤਾਂ ਦੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਉਪਾਇ ਕਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਜਨਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਾਅ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭ ਨਾਹ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਪੇਟ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ਕ ਪੱਥਰ ਨੇ ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਤਾਕਾ ਰਿਜਕ ਆਗਾ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਤੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਬਣਾਇਆ ਕਰਨ। ਪੱਥਰ ਦਾ ਤਵਾ ਸੀ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕੱਚੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਵਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਤਵਾ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਕੀੜਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਵੇਖਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਵੇਖੋ ਉਸ ਤਵੇ ਦੇ ਉਹਨੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸੇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਤਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਕ ਤੇ ਚੜਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਵੇਖ ਲੋ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਉਪਾਇ ਕਾ। ਕਿ ਜਨਤਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਤੇ ਸਥੂਲ ਜੀਆਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭ ਨਾਹ। ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨਾ ਸਭ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੇਖ ਲੋ ਕੱਲੀ ਰੋਜੀ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੰਦੇ, ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਰੇਕ ਦੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਜੀਵ ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੋ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜੀਵ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਸਹੇੜਦਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਬੁਰੇ ਨਾ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਤੂੰ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਕਰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਵੀ ਫਰਿਆਦ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਸੁਖੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਏ। ਜਿਨ ਕਰਤਾ ਕਰਣਾ ਕੀਆ। ਜਿਸ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੈਦਾ। ਚਿੰਤਾ ਭੇ ਕਰਨੀ ਤਾਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਹ ਤਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਆਪ ਹੀ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਣੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਟਕਵੰਜ ਰੱਜਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਚਿੰਤ, ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਰਤਾ ਹਰ ਦੇਵੈ ਜਲ ਥਲ ਜਨਤਾ ਸਭ ਤੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਜਲ ਕੀ ਥਲ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਕਰ ਚਿੰਤ, ਤੂੰ ਨਾ ਕਰ ਚਿੰਤਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਦੀ। ਹਾਏ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਵਾਂਗੇ,
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਡਾਂਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਢੇੜ ਖਾਣੀਆਂ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਨਿਕੰਮਿਓ, ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਕੁਝ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਕਈ ਝੂਰਦੇ ਹੋਏ ਝਾੜਾਂ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਿਹਲੜ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਨਾਮ ਦੀ ਕਾਰ 'ਚ ਲੱਗੋ, ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ 1 ਗੁਣਾ ਮਿਲਣਾ ਉੱਥੇ 4 ਗੁਣਾ ਮਿਲੂਗਾ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ ਕਰਤਾ ਕਰਣਾ ਕੀਆ, ਜਿਸ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਏ, ਚਿੰਤਾ ਭੇ ਕਰਨੀ ਤਾਹ, ਉਸੇ ਨੇ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਭ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਭ ਦੀ ਉਹ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਕਰਦਾ ਏ। ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ, ਜਿਨ ਉਪਾਇਆ ਜਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਪਾਏ ਹੋਏ ਦੀ ਲਾਜ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਉਪਾਇਆ ਜਗ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਉਪਾਇਆ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੀਵ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਿਸ ਜੋ ਹਾਰੀ ਸਵਸਤ ਤਿਸ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤਾਈਂ ਜੁਹਾਰ ਕੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਸਤ ਤਿਸ, ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਸਵਸਤ ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਡੰਡਾਉਤ ਬੰਦਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਲਈਏ ਨਾ ਜਿਹਦਾ ਖਾਈਏ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਾਵੇਂ ਘਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਛਕਦੇ ਐ, ਛਕਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਮੁਖ 'ਚ ਗੁਰਾਈ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਅਸੂਲ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹੇ ਵਾਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਾਹੀ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਨੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਣ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਉਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੁਹਾਰ ਕਰਦਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਦੀ ਹੀ ਭਾਈ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੇਖੋ ਛਕਦਾ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਣੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅਕਿਰਤ ਘਣਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਵੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਰਿੱਧਾ ਪਾਇਕ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਾਸ, ਤੇ ਫਿਰ ਧਰਿਆ ਮਾਨਸ ਖੋਪੜੀ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਵਾਸ, ਢੱਕ ਲੈ ਚੱਲੀ ਚੂਹੜੀ ਕਰ ਮੰਦ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕ ਕਹੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੂੰ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਾਸ ਰਿੰਨਿਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਰਿੱਧਾ ਪਾਇਕ ਹੈ, ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਾਸ ਰਿੰਨਿਆ ਤੇ ਰੱਤੂ ਭਰਿਆ ਕੱਪੜਾ ਕੱਜ ਢੱਕਣ ਤਾਸ, ਉਹਨੂੰ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲਹੂ ਲਿਬੜੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਾਤ ਦੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੀ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਢੱਕ ਲੈ ਚੱਲੀ ਚੂਹੜੀ ਕਰ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸ। ਮੰਦ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਧੀ ਤੇ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਕੀ ਲੈ ਚੱਲੀ? ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣੀ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ? ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਨਦਰੀ ਪਵੈ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਮਤ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਤੇ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐਡੀ ਮਾੜੀ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਦੀ ਨਿਗਾਹ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਿਰਤ ਘਣਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਾ ਕਰੀਏ
ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਵਸਤਰ ਦਿੱਤੇ, ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਘਰ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ, ਚੰਗੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਰਨ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪ ਨੇ ਦਾਨਾਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਵਸਥ ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਿਸ ਦੀਵਾਨ ਅਭਗ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਦਰਬਾਰ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਭਗ ਭੰਨਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸ ਅਖੰਡ ਵੈ। ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਦਰਬਾਰ, ਤਿਸ ਦੀਵਾਨ ਅਭਗ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਜ ਸਭਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜੇ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਅਟੱਲ ਵੈ। ਤਿਸ ਦੀਵਾਨ ਅਭਗ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਖੰਡ ਰੂਪੀ ਦੀਵਾਨ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚਾਰ ਜਾਣੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਮੁੱਕ ਜੂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਅਟੱਲ ਵੈ। ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਿਹਚਲ ਰਾਜ ਸਦਾ ਤਿਸ ਕੇਰਾ, ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਸਭਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਸਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਅਬਨਾਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਜੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਰੂਪੀ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਦੀਵਾਨ ਸਭਾ ਜਿੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਭਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ। ਫਿਰ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮਸਤਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਿਲਕ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੰਝੂ ਪਹਿਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤੱਕ। ਕੀ ਹੈ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਟਿੱਕਾ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੱਗ, ਜਿਹੜਾ ਧਾਗਾ ਜੰਝੂ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਨੇਊ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਾਇਆ ਤਿਲਕ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਤਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਵੀ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਪਾਇਆ, ਕੜਾ ਪਹਿਰਿਆ ਤੇ ਚੋਰੀਆਂ ਬਦ ਫੈਲੀਆਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਕਕਾਰ ਪਾਏ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਧੋਗਤੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੱਲਿਆ। ਹਜੂਰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਭਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖੋਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਪਾਇਆ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕਕਾਰ ਤਾਂ ਪਾ ਲੈ, ਖੱਲ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਪਾ ਲਈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲੀ ਕਰਤੂਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲੀ ਕਰਤੂਤ ਕੀ ਹੈ? ਰਹਿਤ ਰੱਖਣੀ। ਤੇ ਜੇ ਰਹਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਬਖਸ਼ਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਰਹਿਤ ਹੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 52 ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਰੋਜ਼ ਕਰਨੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣਾ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਨਾ, ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਸਫਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਵੀ ਸਫਲ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਟਿੱਕਾ ਲਾਇਆ ਵੀ ਸਫਲਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਫਲੇ ਹੈ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਕੜਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਸ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਕਰੇ, ਉਸ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਦ ਫੈਲੀਆਂ ਕਰੇ, ਕੁਕਰਮ ਕਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੜਾ ਚੇਤਾ ਤਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਤੂੰ ਕੜਾ ਕਿਹਦਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਕਿਰਤ ਲਈ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਾਇਆ ਤੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜਪੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਜੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤੱਕ ਉਸ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੱਗ ਜੰਨੂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਟਿੱਕਾ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਲਖ ਨੇਕੀਆ ਚੰਗਿਆਈਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਜੂਰ ਜਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬਈ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇਤੀ, ਆਏ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਦੋਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਬੜਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਰਾਗ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਚਲੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਦੇਹੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਇਉਂ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਸਹਾਰ ਨਾ ਸਕੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ ਨਾਲੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ, ਕਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ 4 ਘੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੇ ਹੁਣ 4000 ਵਰਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਵਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਹੀ ਵਸ ਹੈ। 4 ਘੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਨੇ ਵਡਿਆਈ ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੂਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਦਰ ਦੇ ਕੂਕਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਕੇ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਲਖ ਨੇਕੀਆ ਚੰਗਿਆਈਆ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਕੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਨੇਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਅਥਵਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅਰਥ ਕਰੀਏ ਲੱਖ ਨੇਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਨੇਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਪਾ ਲਈਏ, ਲੱਖ ਪੁੰਨਾ ਪਰਵਾਨ ਤੇ ਲੱਖ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੁੰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੀਕ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਸਫਲੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਲੱਖ ਤਪ ਉਪਰ ਤੀਰਥਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸਫਲ ਦੱਸਣਗੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵੇਖ ਲੋ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਹਜੂਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਉਪਦੇਸ਼। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਓਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਓਗੇ। ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਘਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਐਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਏ। 6ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਰਹੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਦਬ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਜਾਣ ਕਰਕੇ। ਇਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਨੇਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪੁੰਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਫਲੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਲੱਖ ਪੁੰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੀਕ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਇਉਂ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੱਖ ਤਪ ਉਪਰ ਤੀਰਥਾਂ। ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲਈਏ,
ਚਾਹੇ ਲੱਖਾਂ ਬਰਸਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਜੁਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕ ਕੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਪ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਪ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ। ਸਹਜ ਜੋਗ ਬੇਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਜਾੜ ਨੂੰ, ਜੰਗਲ ਨੂੰ, ਬਿਆਬਾਨ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਕਮਾਈਏ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲਈਏ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਕਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲਖ ਸੁਰਤਨ ਸੰਗਰਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਮਤਾਈ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੂਰਮਤਾਈ ਦੇ ਸਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਕਰੇ। ਰਣ ਮਹਿ ਛੁੱਟ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣ ਤੇ ਰਣ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਛੁੱਟ ਜਾਣ, ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਯੁੱਧ ਨੂੰ। ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੁੱਧ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੜਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਜਾਵੇ। ਲਖ ਸੁਰਤੀ ਲਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਾਣ ਲਵੇ, ਪੜ ਲਵੇ, ਕੰਠ ਸਥਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਂਕ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਤੇ ਪਤੰਜਲੀਆਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਸਿੱਖ ਲਵੇ। ਪੜਿਆ ਹੈ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਤੇ 18 ਪੁਰਾਣਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਨ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਕੰਠ ਸਥਾਲੀ ਕਰ ਲਵੇ। ਜਿਨ ਕਰਤਾ ਕਰਣਾ ਕੀਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਨੇ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਤ, ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕਾਰਜ ਇਹ ਸੰਸਾਰ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਵ, ਤੇ ਕਰਨਾ ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਆਵਣ ਜਾਣ ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸਮਾਂ, ਇਹ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਲੇਖ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੇਖਾ ਪਈ ਹੋਈ ਆ। ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਾਂ ਦਸੀਆਂ ਹਨ, ਲੱਖਾਂ ਵਰਸ਼ ਤਪ ਕਰਨੇ, ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਗਿਣ ਆਏ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਮਿਥਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਝੂਠ ਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਫਜ਼ੂਲ ਹੀ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਮਿਥਿਆ ਹਨ, ਝੂਠ ਹਨ। ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਫਿਰ ਸੱਚੀ ਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਮਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨਾਮ ਦਾ ਲੇਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਜਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਹੋਣ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਪੁੱਤਰ ਲਖਮੀ ਦਾਸ, ਇਹ ਕਰਮ ਸੀ ਬਾਬੇ ਲਹਿਣੇ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਨੰਨ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕਰਕੇ ਦਾਤ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧੁਰੋਂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲੇਖ ਪਾ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਲੇਖ, ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਲੇਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਈਆਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਆਂਡੀ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਝੋਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਪੁਰਖਾ ਝੋਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਲਹਿਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮਿਲਣੀ ਚ ਵਾਕ ਕਹੇ ਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਕੋਈ ਉਪਰਾਮ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੇਖ ਪਾਇਆ ਸੀ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜੋਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਕਰਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਲੇਖ ਉਹ ਹੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਲੇਖ ਜਿਨ ਲਿਖ ਲਿਆ ਨਾ, ਇਹੀ ਮਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਹੋਰ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਤਾਂ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਆਹ ਮਤ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਬਾਹਲੀ ਚੰਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਸਭ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਤ ਦਵੇ ਨਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਲੇਖ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ,
ਉਹੋ ਹੀ ਮਤ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਉਹੋ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਮਤੀ ਮਿੱਥਿਆ ਹਨ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਲਾਹਾਂ ਪਕਾਈ ਜਾ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਣੀ ਜਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਣਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਢੇੜੀ ਜਾ, ਉਹ ਸਭ ਮਿੱਥਿਆ, ਝੂਠ ਹੀ ਹੈ, ਫਜ਼ੂਲ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਤ ਉਪਜਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਨਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੀਏ, ਇਹੀ ਸੱਚੀ ਮਤ ਹੈ। ਇਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਫਲੀ ਮਤ ਵੈ। ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਲੇਖ ਪਾਵਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਰਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲੇਖ ਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਟੋਂਬੂ ਨੂੰ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਚਾਨ ਪੱਤਰ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਚਾਨ ਪੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਈਡੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਲੇਖ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗਿਆ ਤਿੱਥੇ ਹੋਏ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਉੱਥੇ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਜੋਂ, ਲੇਖ ਵਜੋਂ, ਆਈਡੀ ਵਜੋਂ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰੋ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਮਿੱਥਿਆ ਸਾਰਾ, ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਸੀਗੇ। ਪੌੜੀ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਤੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਸਨਮੁਖ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸੱਚਾ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮਾਲਕ ਬਣ ਤਾਂ ਬੈਠਦੇ ਆ ਪਰ ਰੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਾਲ ਦੀ ਨਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬਣ ਬੈਠਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਾ, ਮੈਂ ਰਾਜਾ, ਮੈਂ ਮਾਲਕ, ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗੁਜਰੇ ਆ ਮੇਰ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਸੱਚਾ ਏ, ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ। ਜਿਸ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਤਜੁਗ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਸੱਚ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਵਰਤਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਦੁਆਪਰ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਇਉਂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ। ਜਿਸ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੱਚ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸੱਚਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ? ਸੱਚ ਹੀ ਸੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਦੁੰਦਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿਸ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਵਰਤ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹ ਤਿਸ ਮਿਲਾ ਸੱਚ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕੋ ਕੱਢੇ ਗਹਿਣਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਦੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਪਾਈ ਛਡਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੱਕ ਜਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰਾ ਤਰਸ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਗਰੀਬ ਜਾਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹ ਤਿਸ ਮਿਲਾ ਸੱਚ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸੱਚ ਨਾਮ। ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਕਹੀ ਆ ਨਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਖੈਰ ਪਾਓ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਇਆ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਵੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਿਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ। ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੱਚ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਹ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੇਖ ਲੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਤਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ
ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਤੈ ਪਾਇਓ ਭਰ ਭਰ ਪੀਓ ਕਬੀਰ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਕਬੀਰਾ ਤੂੰ ਪਾਇਆ ਹੀ, ਇਹ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਪੀ ਲੈ, ਆਨੰਦ ਲੁੱਟ ਲੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਆਪਦੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹ ਤਿਸ ਮਿਲਾ ਸੱਚ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ, ਆਪ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸਰੂਪ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾ ਤਿਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਜਾਗ ਕੇ ਭਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਿਲਣੇ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਦਾਤੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜੂਰ ਨੇ ਇਸ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਸੜਦਾ ਸੰਸਾਰ ਠਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਲ ਯੁਗ ਬਾਬੇ ਤਾਰਿਆ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਪੜ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਛੱਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਬਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਲਯੁਗ ਸਾਰਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਉਠਾਈਆਂ, ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਸੋਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਪ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਇਉਂ ਠਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਜੀ ਨੇ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਨਾ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਪਾਈਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਕਾ ਹਿਰਦਾ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਸੱਚ ਵਸ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਵਸ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਸਾਤਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਮੰਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਮਨਾ ਪਦਾਰਥ ਭੋਗਦਿਆਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਜਨਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਛੱਡੇ ਐ। ਹੁਣ ਮਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਵੈ। ਪਦਾਰਥ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੜੇ ਤੂੰ ਭੋਗੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਗਿਆ। ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗ ਲੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਦਾਤ ਮੰਗ ਲੈ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾਤੇ ਬਣ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਐ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਪੜੋ, ਜਿਨ ਕਾ ਹਿਰਦਾ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਵਸਾਇਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖਦਾ, ਜੇਤਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ। ਤੇ ਕੱਲਾ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਠੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਵੇਖੋ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਦਇਆਲ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਮਤ ਸਭ ਕੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਸਦਾ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸਭ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ, ਇੱਕੋ ਜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਭਾਵਨੀ ਤੇ ਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਵੇਖੇਗਾ ਤੇ ਗੋਲਕ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਹੀ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਦੱਸੋ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਮਨ ਭਾਵਨੀ ਤੇ ਸਿੱਧ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ 'ਚ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਗ ਦਾ ਜਲ ਭਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਲ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਰਹੇ ਐ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖਦੇ ਤਾਂ ਸਭ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਭਾਵਨੀ ਤੇ ਸਿੱਧ ਹੋ। ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ ਕਾ ਹਿਰਦਾ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਿਲਣੇ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਿਲਣੇ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਨ ਕਾ ਹਿਰਦਾ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ। ਧੰਨ ਹਨ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧੜਕਦਾ ਦਿਲ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦਾ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਏ। ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨ ਜਾਣਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਵੇਂ ਵਿਹਲੇ ਸੰਗਤ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਂਗੇ, ਲੰਗਰ ਹੀ ਛਕ ਆਵਾਂਗੇ। ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨੀ, ਮੂਰਖ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ। ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਤੇ ਐਸੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਹੀ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਜਨਮ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਇਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮੂਰਖਾਂ ਸਿਰ ਮੂਰਖ ਹੈ ਜੇ ਮੰਨੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾਉ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਪੱਕਾ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਡਾ ਮੂਰਖ ਵੈ। ਇਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੇ ਐਸੇ ਉਹ ਕੀ ਹਨ ਫਿਰ? ਮਨਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਐਸੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਗਵਾ ਲਿਆ? ਆਪਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਗਵਾ ਲਿਆ ਮੂਰਖਾਂ ਨੇ। ਮਨਮੁਖ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਾ ਜਾਣ ਸਕੇ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਹੀ ਸਾਰਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ? ਵੀ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ? ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਫਿਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਜੰਮਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਧਾਰ ਕੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਨਾ ਬਸਿਓ ਤਿਨ ਮਾਤ ਕੀਜੈ ਹਰ ਬਾਂਝਾ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਝਿਆ ਹੀ ਕਰਦੇ ਜਿਨੇ ਜਨਮ ਧਾਰ ਕੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਣਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁੱਚ ਮੁੱਚ ਗਰਭ ਗਏ ਕੀਨ ਬਚਿਆ। ਉਹ ਤੂੰ ਨਾਸਤਕਾ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਗਿਆ? ਇੰਨੇ ਗਰਭ ਛਣ ਗਏ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਗਿਆ? ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਹੀ ਸੀਗੇ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਸਵਾਸ ਲੈਣੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਕੀ ਆ ਕੇ ਖੱਟ ਲਿਆ? ਮਨਮੁਖਾ ਜਨਮ ਹੀ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਕਾਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ ਫਿਰ ਤੂੰ। ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ ਈ ਤੇ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਨਮ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਜਨਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ। ਹੇ ਮਨਮੁਖਾ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਜੇ ਆ ਕਰਕੇ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਣਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ 8ਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਹਜੂਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨ ਜਾਣਨੀ ਮਨਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।